ഹായ് ഓൾ ഐ ട്രെയിനിങ് സൊല്യൂഷൻസിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നലെ നടന്ന സയന്റിഫിക് ഓഫീസർ ബയോളജിയുടെ ആൻസർ ആൻസേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സുവോളജി സെക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ആൻസേഴ്സ് എല്ലാം നമ്മുടെ കേരള PSC ഇന്നലെ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത പ്രൊവിഷണൽ ആൻസർ കീയെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ്. ചിലപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ചേഞ്ചസ് വരാം, ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവാണ്ടിരിക്കാം, ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ്. അപ്പൊ നമുക്ക് 51 മുതൽ 100 വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം സുവോളജിന്നായിരുന്നു. കമ്പാരിറ്റീവ്ലി സുവോളജി ആൻഡ് ബോട്ടണി വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെ കവർ ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ബേസിക് ലെവല്, ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ അത്രയും പോലും വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും ഈസി, ആവറേജ്, ഡിഫിക്കൽട്ട് എല്ലാ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കാണാം. Question number 51. Comprehension of spoken and written words take place in which area of brain? A. Broca's area, B. Wernicke's area, C. Association area, and D. None of these. Answer എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി Wernicke's area ആണ്. Question number 52. Which of the following statement is true about the IgM of humans? A. It can protect the mucosal surface. B. It can cross the placenta. C. It is produced by high affinity plasma cells. D. It is primarily restricted in the circulation. So, the answer is yes. Answer option D. It is primarily restricted in the circulation. How many lobes are present in the human left lung? Option A 4, option B 2, option C 3, option D 1. So answer is option B 2. Which of the following compounds is not found in tears? Option A lysozyme, option B lactoferrin, option C IgA, and option D IgE. So answer is option D IgE. IgE എന്ന് പറയുന്നത് അലർജിയുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തതാണ്. സോ അതെന്തായാലും ടീയേഴ്സിൽ കാണില്ല. Next question. B cells that produce and release large amounts of antibodies are called A. Neutrophils, B. Killer cells, C. Plasma cells, and D. Basophils. So answer is option C. Plasma cells. The knowledge-based questions are. Which of the following parts of the brain regulates the respiratory process? Option A. Vagus nerve. Option B. Cerebral peduncle. Option C. Medulla oblongata. Option D. Cerebellum. So the answer is option C, medulla oblongata. Isotopes of an element have a different number of A proton, B neutron, C electron, D atom. ഏതായിരിക്കും? Yes, option B, neutron is the answer. Digestion of proteins occurs in A ileum, B liver, C pancreas, D rectum. Answer is option A, ileum. The strongest bond is A. Electrostatic, B. Covalent bond, C. Hydrogen bonding, D. Van der Waals force. Van der Waals. So answer is option B. Covalent bond. Name the first cell which is recruited at the place of infection. Option A. NK cells. Option B. Basophils. Option C. Neutrophils. And option D. Macrophages. Yes, option C. Neutrophils. Chromophil cells in annelids are concerned with secretion of A. Amylase, B. Protease, C. Lipase, D. Cocoon. Option B. Protease are the correct answer. Next question. Antioxidants fight against A. Viruses, B. Fungus, C. Free radicals, and D. Bacteria. So antioxidants are answer. Yes, it is option C. Free radicals. Which of the following is the uncharged derivative of an acidic amino acid? A. Cysteine, B. Tyrosine, C. Serine, and D. Glutamine. Yes, option D. Glutamine is the correct answer. Black stinging fish, Kari or Kadu in Malayalam, is a popular and delicious freshwater fish of Kerala, but it obtained its scientific name only recently in 2021. Its scientific name is ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ ചില പേര് പോയിട്ട് ഓപ്ഷൻ എയിൽ പോയിട്ട് കുത്തിയിട്ടുള്ളവരുണ്ടാവും. പക്ഷേ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ഹെട്രോമ്യൂസ്റ്റസ് ഫ്യൂക്കസ് പ്ലാമൂട്ടിൽ.
ഓക്കെ, ഇതിന്റെ തന്നെ ഉള്ള ഒരു ഡിസെൻഡന്റ് എന്നാണ് അവർ സോഴ്സസ് പറയുന്നത്. സോ ആക്ച്വലി ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഹെട്രോന്യൂസ്റ്റസ് ഫ്യൂക്കസ് പ്ലാമൂട്ടിലാണ്. ഓക്കെ, ഇതൊരു കുറച്ചൊരു ഇത് റീസെന്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് സുവോളജിയിൽ നിന്നും വന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇനി ഫ്യൂച്ചർ ഇങ്ങനെയുള്ള എക്സാംസിനൊക്കെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം. The systems that work together to regulate water balance of the body are A. Digestive and cardiovascular, B. Urinary and respiratory, C. Cardiovascular and respiratory, D. Urinary and cardiovascular. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഇത്. കൺഫ്യൂസിങ് ഒന്നുമില്ല. ഓപ്ഷൻ ഡി യൂറിനറി ആൻഡ് കാർഡിയോവാസ്കുലർ ആണ് ആൻസർ. The endocrine gland setting the biological clock of the body. ഏതായിരിക്കും? യെസ്, ഓപ്ഷൻ ഡി പീനിയൽ ഗ്ലാൻഡ് ആണ് അല്ലെ? പീനിയൽ ഗ്ലാൻഡ് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഇതൊക്കെ ഹ്യൂമൻ ഫിസിയോളജി തന്നെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ്. These substances will not stimulate an immune response unless they are bound to a larger molecule. A. Antibody, B. Milligen, C. Hapten, D. Virus. ഇതും വെരി സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം ഇമ്മ്യൂണോളജി. ഇതിൽ ഒരു കൺഫ്യൂഷനും ഇല്ല. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ഹാപ്റ്റൻ തന്നെയാണ്. Which of the following is not a plasma protein? Another basic question. ഒരു 12th ബേസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ചോദിച്ചത്. 12th ലെവലിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത്. സോ ആൻസർ ഏതായിരിക്കും? ഓപ്ഷൻ ഡി ഫൈബ്രോനെക്റ്റിൻ. ഫൈബ്രോനെക്റ്റിൻ ഒക്കെ മറ്റേ സെൽ ബയോളജിയിൽ പഠിക്കുന്നതാണ്. Lining of the trachea is made up of A. Stratified epithelium, B. Simple squamous epithelium, C. Simple cuboidal epithelium, and option D. Pseudo-stratified epithelium. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ചില പേർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഫ്യൂ പെർസെന്റേജ് പീപ്പിൾ ഒന്ന് കറക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. കാരണം ശരിക്കുള്ള ആൻസർ ആക്ച്വലി സ്യൂഡോ സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് സീലിയേറ്റഡ് അതാണല്ലോ ആൻസർ വരുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ സ്യൂഡോ സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് എപ്പിത്തീലിയം എന്ന് മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് ആൻസർ. ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഹൗ മെനി ടൈംസ് ഓഫ് ആന്റിബോഡീസ് ആർ ദർ? ഇത് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ്. ഓപ്ഷൻ എ 5 ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് എക്കൈനോഡേം. ഇവിടെയും ചില പേർക്ക് ആകെ സീ ഏർച്ചിൻസ് മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ളത്. ബാക്കി രണ്ടും ഫെമിലിയർ അല്ല. പക്ഷെ ഇത് ഒരു ഡിഗ്രിയിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ പി ജി ലെവലിലും ഉണ്ട്. ഇത് പി ജി ലെവലിൽ ആണ് കൂടുതൽ എക്കൈനോഡേംസ് ഡെപ്തിൽ പോകുന്നത്, പക്ഷെ ഡിഗ്രി ലെവലിലും പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ ഓഫ് ദി എബവ് ആണ്. സാൻഡ് ഡോളേഴ്സും സീ ബിസ്ക്കറ്റ്സ് എല്ലാം ഇതിൽ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. Next one, the maximum volume of air contained in the lung by a full forced inhalation is called what? Total lung capacity. ഇത് നമ്മുടെ വീഡിയോ ക്ലാസ്സസിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ്. റെസ്പിറേറ്ററി വോളിയം ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കിൽ ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയായിരുന്നു ഇത്. പക്ഷെ അതിനകത്ത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു. സോ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ലങ് കപ്പാസിറ്റി ആണ്. ഓൺലി റൈറ്റ് അയോട്ടിക് ആർച്ചസ് ആർ പ്രസന്റ് ഇൻ. Answer is option A, birds. Which of the following statements about Placozoa is or are correct? ഇത് ഒരു വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ആനിമൽ കിങ്ഡം, ആനിമൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. ചില പേര് പോയിട്ട് ഓപ്ഷൻ എ മാത്രം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ടാവും, ബാക്കി രണ്ടും സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ശരിക്കുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ ഓഫ് ദി എബവ് ആണ്. കിഡ്നീസ് ഇൻ ദ ഹ്യൂമൻ ബോഡി എക്സ്റ്റെൻഡ് ഫ്രം. ഇതും അനദർ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ ഏതായിരിക്കും ആൻസർ? യെസ്, ഇറ്റ് ഇസ് ഫ്രം ദി 12th thoracic vertebrae to 3rd lumbar vertebrae. എക്സ്റ്റെൻഡ് ഫ്രം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ T12 to L3 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. The specificity of an antibody is due to. Another question from immunology. ഏതായിരിക്കും ആൻസർ? ഓപ്ഷൻ സി, the variable portion of the heavy and light chain. According to Boyle's law of gases. ഇതും കുറച്ചൊന്ന് കറക്കിയിട്ടുണ്ടാവും, പക്ഷെ എന്നാലും എളുപ്പമുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത്. റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൽ തന്നെ പാർഷ്യൽ പ്രഷേഴ്സ് ഇൻവോൾവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് വരുന്നുണ്ട്, എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗ്യാസസ്. അതിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സോ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് ദ വോളിയം ഗോസ് അപ്പ് ദ പ്രഷർ ഗോസ് ഡൗൺ. പി ഇസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു 1/v എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കേസാണ്. സോ ഓപ്ഷൻ ഡി ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. If there is any damage in the hypothalamus of brain, it may affect. ഇതും നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ്. ഒരു ബേസിക് ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത്. പക്ഷെ എൻഡോക്രൈനോളജിയിൽ എൻവയൺമെന്റൽ ഫിസിയോളജിയിൽ വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്.
സിലബസ് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാവും. ലാസ്റ്റ് നിങ്ങളോട് ടെമ്പറേച്ചർ റെഗുലേറ്റിംഗ് മെക്കാനിസം, റോൾ ഓഫ് ഹൈപ്പോതലാമസ്, പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡ് ആൻഡ് അഡ്രിനൽ ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്, തൈറോയിഡും അഡ്രിനൽ ഗ്ലാൻഡും അവിടെ വരുന്നുണ്ട്. സോ അതിലുള്ള ബേസ്ഡുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, റെഗുലേഷൻ ഓഫ് ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ. പ്രൈമറി ഇമ്മ്യൂൺ റിയാക്ഷൻ ഇസ് ഗിവൺ ബൈ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ആന്റിബോഡി അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ ഏതായിരിക്കും? ഇതും ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. IgM നോളജ് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് മൊത്തം ഈ ഒരു സെക്ഷൻ ആണ്. ആന്റിബോഡീസ് തന്നെ നമ്മൾ 3 ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അതിന്. ബ്ലഡ് ബാങ്ക് ഓഫ് ദ ബോഡി, ഇത് ആക്ച്വലി ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പ്ലീൻ ആണ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലിവർ, ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി സ്പ്ലീൻ. ഇവിടെ തെറ്റ് വന്നാണ്. ആക്ച്വലി സ്പ്ലീൻ ഇസ് ദി കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓപ്ഷൻ സി സ്പ്ലീൻ ആണ് കേട്ടോ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓപ്ഷൻ സി സ്പ്ലീൻ. In insects, molting hormone ecdysone are produced by. It's another question from endocrinology. Invertebrate endocrine system എന്ന് പറയുന്ന വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നൊരു ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു ഇത് തന്നെയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ ആർത്രോപോഡ്സിൽ തന്നെ ഇൻസെക്ട്സിൽ നമ്മൾ എടുത്തു പറഞ്ഞായിരുന്നു. സോ ആൻസർ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. ഏതായിരിക്കും ആൻസർ? ഓപ്ഷൻ എ പ്രോത്തോറാസിക് ഗ്ലാൻഡ്. Blastulae form produced by spiral cleavage. Another simple question, direct one. The answer is stereoblastula. Tissue that produce signal that changes the cellular behavior of the other tissue. അതായത് ഒരു ടിഷ്യൂ ആ സിഗ്നൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു, അത് മറ്റൊരു ടിഷ്യൂടെ ചേഞ്ച് വരുത്തി സെല്ലുലാർ ബിഹേവിയർ. ആൻസർ ഏതായിരിക്കും? അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഓപ്ഷൻ ബി ഇൻഡ്യൂസർ ആണ്. കോഡിംഗ് റീജൻസ് ഓഫ് യൂകാരിയോട്സ്, another ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഏതായിരിക്കും? എക്സോൺസ് ആണ്. ഇൻട്രോൺസ് എന്നത് നോൺ കോഡിംഗ് റീജൻസ് ആണ്. ദ പേഴ്സൺ ഫ്രം വിച്ച് പെഡിഗ്രി ഈസ് ഇനീഷ്യേറ്റഡ്, ഇതും പെഡിഗ്രി അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്ന വീഡിയോയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ. അവിടെ പറഞ്ഞ ഒരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞു പോയതാണ്. ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോബാൻഡ് ആണ്. കാരണം പ്രൊമോട്ടർ ഒരിക്കലും വരില്ല, ലോഡ് സ്കോർ ഒരിക്കലും വരില്ല. മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ്. പ്രോബ് എന്തായാലും വരില്ല. അപ്പൊ എന്തായാലും പ്രോബാൻഡ് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. ട്രൈസോമി 21 ക്രോമസോമൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് ഇൻ ഹ്യൂമൻസ് നമ്മൾ ചെയ്തപ്പോൾ ആ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ എന്തായാലും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു. ട്രൈസോമി 21 ഏതാണ്? ഡൗൺ സിൻഡ്രോം ആണ്. Who secured Nobel Prize in Physiology in 2022? Another question from recent developments in zoology. രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ നിന്ന് വന്നു. അവരതിനാലും ഷുവർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. സിലബസിലുള്ളതാണ്, മൊഡ്യൂളുള്ളതാണ്. സോ ഏതായിരിക്കും ആൻസർ? സ്വാൻതെ പാബു ആണ്. ഓപ്ഷൻ സി സ്വാൻതെ പാബു ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. നൊബേൽ പ്രൈസ് ഒക്കെ ഇനിയും ചോദിക്കും, ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. When the plasma of a person has both anti-A and anti-B antibodies, the blood group of this person would be. ഏതായിരിക്കും ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ്? ഏതായിരിക്കും ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്? ഓപ്ഷൻ സി ഗ്രൂപ്പ് O ആണ്. ഓക്കെ, ഗ്രൂപ്പ് Oനാണ്. ഇതാണ് ആന്റി-Aയും ആന്റി-Bയും ആന്റിബോഡീസ് ഉള്ളത്. എക്സോജീനസ് ഏജൻസ് ദാറ്റ് കോസ് ബർത്ത് ഡിഫക്ട്സ്, എന്തായിരിക്കും? ബർത്ത് ഡിഫക്ട്സ് കോസ് ചെയ്യുന്ന എക്സോജീനസ് ഏജൻസ് ഏതാണ്? ടെറാറ്റോജൻസ് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓപ്ഷൻ എ ടെറാറ്റോജൻസ്. എക്സ്പാൻഡഡ് ഫോം ഓഫ് BMP is. ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ഓപ്ഷൻ എ തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് ബോൺ മോർഫോജനറ്റിക് പ്രോട്ടീൻസ്. ഡെവലപ്മെന്റൽ ബയോളജിയിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സോ ആക്ച്വലി ഓപ്ഷൻ എ. Capacity of undifferentiated cells to develop into any type of cell in the body of an organism. Another easy question. ഏതാണ് ആൻസർ? ഓപ്ഷൻ ബി totipotent cells. The entrance of more than one sperm during fertilization resulting the aneuploidy is called. More than one sperm, അതിൽ തന്നെ ആൻസർ അവിടെ വരുന്നുണ്ട്. It's actually polyspermy. Dash is a specifically bred fish that could detect pollution by selectively fluorescing in the presence of environmental pollutants. ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യത്തെ 3 എണ്ണത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ, 3 എണ്ണമല്ല, എയും സിയും നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആയിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ ഫ്ലൂറസിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലവര് സി ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, ചിലവര് എ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ആക്ച്വൽ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്
ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ, ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ, ഗ്ലോ ഫിഷ്. A monoclonal antibody that has catalytic activity. Another easy question. ആന്റി എൻസൈംസ് എന്തായാലും ആവില്ല. ഇതെന്തായാലും അല്ലോസെറിക് എൻസൈംസ് എന്തായാലും ഷുവർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ അല്ല. പിന്നെ എന്തായാലും എന്തായിരിക്കും? അബ്സൈം ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ, ഓപ്ഷൻ എ അബ്സൈം ഇസ് ദി കറക്റ്റ് ആൻസർ. Dash are substances added to vaccine preparation that help aid in the delivery of vaccine. Another basic question from immunology. Answer is option C, adjuvants. Mouse in which normal gene has been disabled is actually called what? The knockout mouse. Animal biotechnology question another. Dash is used to silence the expression of specific genes. ഇത് ആക്ച്വലി RNA interference ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. ജീൻ സൈലൻസർ ഇസ് ഫോർ DNA. RNA interference ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ജീൻ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഹ്യൂമൻ ജനറ്റിക് ഡിസീസ് വാസ് ഐസൊലേറ്റഡ് ബൈ പൊസിഷണൽ ക്ലോണിംഗ് വാസ് ദ ജീൻ ഓഫ്. ഏതായിരിക്കും ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്? ഏതായിരിക്കും ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്? ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കേട്ടോ. സിസ്റ്റിക് ഫൈബ്രോസിസ് ആണ് correct answer. Okay, cystic fibrosis is the correct answer. Next question. Dash produced by genetic engineering is used to dissolve blood clot. Answer is urokinase. Option B, urokinase. And your last question from zoology. That is, golden rice is a transgenic crop of the future with the following improved trait. ഇതിൽ ഒരു ഡൗട്ടും ഇല്ല, ഗോൾഡൻ റൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായാലും ആൻസർ ഏതായിരിക്കും? ഹൈ വൈറ്റമിൻ ഇ കണ്ടന്റ് തന്നെയാണ്. സോ ഓവറോൾ ബോട്ടണി ആൻഡ് സുവോളജി ആക്ച്വലി സയന്റിഫിക് ഓഫീസർ ബയോളജി അല്ലേ, മിക്ക ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഡയറക്റ്റ് തന്നെയായിരുന്നു. ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് രണ്ടും മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വായിക്കേണ്ട തന്നെയുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ പേപ്പർ ഓൺ ടൈമിൽ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇഫ് യു ഹാവ് പ്രാക്ടീസ്ഡ് വെൽ. സിലബസ് മൊത്തം കവർ ചെയ്ത് പോയില്ലെങ്കിൽ, ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ് മാത്രം കവർ ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും യു ക്യാൻ സ്കോർ എബവ് 55 ഓർ എബവ് 60 തന്നെ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പേപ്പർ തന്നെയാണ്. കട്ട് ഓഫ് കൂടാനുള്ള ഒരു ചാൻസും പറയുന്നുണ്ട്, ബട്ട് വി കനോട്ട് സേ എനിത്തിങ് അൺലെസ് ദ ഫൈനൽ ആൻസർ കീ വന്നതിന് ശേഷം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാമേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ എന്നാൽ പോലും നമുക്ക് ഇതിന് മുന്നേ നടന്ന എക്സാം വാസ് വെരി ടഫ് എന്നാണ്. അതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് മാർക്ക് വന്നേക്കുന്നത് 52 ആണ്. 52 ആണ് ഹയസ്റ്റ് മാർക്ക് വന്നേക്കുന്നത്. സോ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കൂടുതൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം. യു ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് മോർ ദാൻ ദാറ്റ്. കാരണം മിക്ക ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഡയറക്റ്റ് ആയിരുന്നു. സോ ഈസി ലെവൽ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ മാത്സ് ഫോളോയിങ് ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു ബോട്ടണിയിലാണെങ്കിൽ. ഇപ്പൊ ചില ബോട്ടണി സുവോളജി കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ഇപ്പൊ മൈക്രോസ്കോപ്പ്, പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ബയോസ്റ്റാറ്റിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ദെൻ സാമ്പിളിംഗ് ടെക്നിക്സ് ചോദിച്ചു. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ മറ്റേ എക്സ്റേ ക്രിസ്റ്റലോഗ്രഫി. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ പി എസ് സിയുടെ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പാറ്റേൺ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ യു ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് ദ കട്ട് ഓഫ് ടു ബി ഹൈ. അത് നമ്മൾ എത്രയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എബവ് എബവ് 50 അല്ല, എബവ് 60 വേണം നമുക്ക് പറയാം. എബവ് 55 ഒക്കെ വേണം നമുക്ക് ഒരു ഊഹം വെച്ചാണ്, ലൈക്ക് ഒരു ലെവൽ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ വേരി, ഇറ്റ് ക്യാൻ വേരി. നമുക്കത് നോക്കാം എന്തായാലും. സോ ഇത് ഈ ഒരു ആൻസർ കീ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഇപ്പൊ ആൻസേഴ്സ് എല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്, ഇറ്റ് ഇസ് പ്യോർലി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ കേരള PSC's പ്രൊവിഷണൽ ആൻസർ കീ. ദർ ക്യാൻ ബി ചേഞ്ചസ്, പക്ഷെ അപ് ടു ആൻ എക്സ്റ്റെന്റ് ഒരു 85 to 90% എന്താണ്, നോ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദി ആൻസർ കീ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാല് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഡയറക്റ്റ് തന്നെയാണ്. ദെൻ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ്. ഓക്കെ, സോ എല്ലാവരും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇനി വരുന്ന ഇങ്ങനെയുള്ള എക്സാംസിനൊക്കെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വിൽ ബി മോർ ഹെൽപ്ഫുൾ ഫോർ യു. സോ താങ്ക് യു ഓൾ.